حقیقت جو بات ہے، طبیب بھی نہیں، حکیم جو ہوتا ہے وہ 60 علوم کا مالک ہے، تو ہمیں تو 60 علوم کے نام بھی نہیں آتے، بلکہ طبیب کے لیے جو ضروری ہے نا 7-8 علم یا 10 علم، ان کے بھی نام نہیں آتے ہمیں. تو ہم ویسے اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. رانا صاحب عمر کے لحاظ سے میرے بزرگ ہیں، شاید ان کے بچے جو ہیں وہ بھی مجھ سے بڑے ہوں. یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میرا ان کا دوستانہ ہے، ہم لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، مگر علم کے معاملے میں ہم کسی رعایت نہیں کرتے، نہ وہ میری کرتے نہ میں ان کی کرتا ہوں. علم جو ہوتا ہے اس میں کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی نہیں آتی، کوئی عمر نہیں آتی. بچے بھی قابل احترام ہوتے ہیں جب بات علم کی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، کیوں کہ اس بچے نے سب سے بہتر تفسیر سمجھی تھی کچھ آیتوں کی یا سورت کی، تو احتراماً وہ اپنے پاس اس کو بٹھایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کو بہتر سمجھتا ہے. لیکن ہم نہ تو قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ علم ایک طبیب کے ناطے وہ علوم جانتے ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے. یہ جو عبارت میں نے پڑھی ہے، ایک بار نہیں، میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھی ہے. میرے پاس صابر صاحب کی ذاتی جو کتب چھپی ہوئی ہیں وہ بھی پڑھی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، اور بعد میں جو لکھی گئی ہیں چھپوائی گئی ہیں وہ بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں. صابر صاحب کے رسالے جو ہیں وہ بھی میں نے حاصل کیے ہوئے ہیں. اب یہاں صابر صاحب نے کیمیاوی صورت بھی لکھی. ہم یہ کتابیں پتہ پڑھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی جو ہے نا نصابی کتب ہے یا کوئی کہانی ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. جو اس طرح پڑھتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کتاب پڑھنے کی. یہ ایک ریسرچر کی کتب ہے. جب ریسرچر کی کتب کو ریسرچر کی نظر سے دیکھیں گے تب ان کتابوں کی سمجھ آئے گی. لیکن صابر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کیمیاوی صورت کو ہی آگے بڑھانا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، جہاں تحریک کا مقام ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں کرتے چلے جائیں، سوال نہ کریں. سوال ہے نا، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے کسی کیا آپ کو علم ہے یہ بات پھر غلط ہے کہ جہاں تحریک ہے وہاں، آپ سے سوال ہے سب سے، رانا صاحب سے نہیں، جہاں تحریک ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ تحریک عضوی ہوتی ہے. نہیں، یہ بات کوئی نہیں ہے کہ تحریک عضوی ہوتی ہے. تحریک کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب کسی عضو میں خشکی اور سردی ہو جائے تو وہ وہاں پہ تحریک ہوتی ہے. یہ صابر صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. خشکی اور سردی سے ہاں. تحریک ہوتی ہے. جہاں بھی تحریک ہوگی، جہاں بھی تحریک ہوگی، جس مقام پہ بھی تحریک ہوگی، اعصاب میں ہوگی، بدن میں ہوگی، ذات میں ہوگی، وہاں پہ خشکی اور سردی ہوگی تب وہ عضو تحریک میں آئے گا. اور اس عضو کی جو قلت پیدا ہو رہی ہوگی وہ خون میں شامل ہوگی. جس عضو میں تحریک ہوگی وہاں خشکی سردی ہوگی، اور نتیجے کے طور پر اس عضو کی قلت خون میں زیادہ ہوگی. صابر صاحب نے کیمیاوی صورت کو آگے بڑھانے کے لیے کہا. دیکھیں یہی میں لکھ رہا ہوں، یہاں ودی لکھ دیا میں نے، گرم لکھ دیا میں نے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یہاں عضلاتی لکھ دیتا ہوں، یہاں اعصابی لکھ دیتا ہوں، عمران صاحب جی یہاں میں خشک لکھ دیتا ہوں، موبائل کی لائٹ جلا دیں. یہاں میں تر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ 3 لفظ آگے اور 3 کیفیات آ گئی ہیں. اسی کی چیز کو سمجھانے کے لیے صابر صاحب نے دیکھے تحقیقات امراض و علامات، صابر صاحب کی کتاب ہے، اس کو اچھی طرح بغور مطالعہ کرے، اور جہاں جہاں تحریک کے متعلق لکھا ہے کہ کس طرح تحریکات آگے بڑھتی ہیں وہاں نشانیاں لگائیں. نشانیاں لگانے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحریکات کیسے بڑھتی ہیں. یہاں گرمی ہے، صابر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانا ہے. کس طرح بڑھانا ہے؟
साबर साहब कहते हैं कि यहाँ गर्मी है तो ये खुश्की जो है इसको उठाकर आगे की तरफ ले जाएं, तरी दे दें। किसको तोड़ना है? उसकी जिद के साथ जिद को, यानी खुश्की को तरी के साथ तोड़ दें। ये खुश्की कितनी है? 75%। 25%। गर्मी कितनी है? 75%। और तरी कितनी है? 25%। उस खुश्की को तरी के साथ तोड़ दें। वो उस बात समझ रहे हैं। इस बात को नहीं हमने उस खुश्की को तरी के साथ तोड़ दें, हरारत को कायम रखें। ये साबर साहब ने लिखा हुआ, मैंने नहीं, खुद से नहीं कह रहा। अब यहाँ खुश्की है, खुश्की को तरी में तब्दील करना है। यहाँ गर्मी आगे फिर तरी जो है गर्मी को तोड़ती जाएगी। ये साबर साहब ने तहकीकात अमराज व अलामात को पढ़ें और गौर करें। जहाँ ना समझ आए, मेरा नंबर साहब के पास है, व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, मुझे बता दें, वहाँ निशानियाँ लगा लें। जहाँ ना समझ आए मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। ये सब के लिए है। ये कहना, सबसे पहले तो यही नहीं हम समझ रहे कि जहाँ तहरीक होती है वहाँ हरारत कैसे होती है। वहाँ तो हरारत होती नहीं, अगर वहाँ हरारत हो तो वो उज़ब फैल जाए, कभी सुकड़े ही नहीं। या मानते हैं ना तहरीक से उज़ब सुकड़ता है, ये नहीं मानते? तहरीक से उज़ब सुकड़ता तभी है जब उसमें खुश्की सर्दी का गलबा हो, और जब खुश्की सर्दी का गलबा होगा वो उज़ब सुकड़ेगा, और उज़ब की तेजी की वजह से जो किल्लत पैदा होगी वो खून में शामिल होगी। इसी वजह से बुद्धि उज़लाती तहरीक में शिद्दत के साथ ये अरकान पीला हो जाता है, और इतना शिद्दत से भी हो जाता है कि कपड़े भी पीले हो जाते हैं पसीना आने से। क्यों? कि वहाँ खून में किल्लत बढ़ रही है, और इसी वजह से उज़लात तहलील में चले जाते हैं, क्योंकि वो सुफरा उज़लात को तहलील करता है और पेट में पानी पड़ता है, फेफड़ों में पानी पड़ता है, कल्ब में पानी पड़ जाता है। वो तहलील कौन सा उज़ब हो रहा है? उज़लात हो रहे होते हैं। तो तहलील हरारत से होती है या खुश्की से होती है? खुश्की से होती है, हरारत से। आगे चलें कि साबर साहब का रसाला रजिस्ट्रेशन फ्रंट। हजरत मुझे तो बात करनी है, आपने मना की है ना। हजरत ने फरमाया कि उसको तरी से तोड़ दें। हजरत कह रहे हैं, हजरत साबर कह रहे हैं उसको बढ़ाने में ये हुआ है, ये तोड़ रहे हैं। एक मिनट, ये क्या है ना, मैंने यही कह ना। हाँ, वो यही कह रहे कि आप खुश्की को बढ़ा दे। वो कह रहे कि उज़लात खुश्की की वजह से तहलील में चले गए। आप यही यहाँ पर इख्तिलाफ है। आप ये कहते हैं कि उसी खुश्की को बढ़ा दो जिसकी वजह से तहरीक आई है। हजरत कह रहा है, हजरत वो भी कह साबर साहब की बात है। पहले साबर साहब की बात समझ लेना, आगे फिर चलती रहेगी बात हमारी। हाँ, साबर साहब ने वाज़े लफ्जों में कहा है कि जहाँ तहरीक होगी वहाँ खुश्की होगी, खुश्की सर्दी होगी। मर्ज हमेशा खुश्की सर्दी से ही होगा, तहरीक हमेशा खुश्की सर्दी से होगी। और उज़लात में जब तहलील पैदा होगी तो वो हरारत से होगी, और तस्कीन अगर पैदा होगी तो वो असाब में पैदा होगी और वो तरी से होगी। इसी तरह साबर साहब ने खत के जवाब में, इंडिया से खत आया, उसके जवाब में लिखा कि लकवा असाबी उज़लाती तहरीक में होता है, रतूबात की ज्यादती की वजह से होता है। और बाई तरफ मेरे समझ रहा हूँ दूसरों, लकवा कितनी किस्म का है, उनमें से किस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि असाबी उज़लाती तहरीक में होता है, और दाएं तरफ का चेहरा खींच जाता है, और बाईं तरफ का चेहरा तहलील की वजह से ढीला पड़ जाता है, जिस वजह से मुंह टेढ़ा हो जाता है। मुंह टेढ़ा क्यों होता है? ये वाज़े लफ्जों में साबर साहब ने वहाँ रजिस्ट्रेशन फ्रंट में लिखा हुआ है कि दाएं तरफ का चेहरा खींच जाता है तहरीक की वजह से, वहाँ खुश्की होती है, टेढ़ा आ जाता है, और बाईं तरफ का चेहरा तहलील की वजह से ढीला हो जाता है, और ढीला होने की वजह से मुंह टेढ़ा हो जाता है। लकवा इसीलिए इस तरफाई लकवे में क्या हो, इस तरह हमेशा रतूबत से होता है, ना तहलील से होता है ना तहरीक से होता है। और तहरीक से हमेशा तशन्नुज होता है,
تحلیل، تسکین اور تحریک۔ تحریک سے تشنج ہوگا، تحلیل سے لقوہ یا فالج ہوگا، اور استرخاء ہمیشہ تسکین سے ہوگا۔ یہ 3 صورتیں الگ الگ بیان کی ہیں۔ ہمیشہ جب تک تحریک کے مقام کو نہیں سمجھا جائے گا کہ تحریک کے مقام پر کیا ہوتا ہے، اسی طرح کے جو رولے رپے پڑھ رہے ہیں نا وہ چلتے رہیں گے۔ قدی اصلاتی میں تحریک کا کون سا مقام ہے ہمیں بتا؟ غدد جاذبہ کا مقام ہے۔ غدد جاذبہ میں تحریک ہوتی ہے اور وہاں خشکی کی وجہ سے انقباض پیدا ہوتا ہے، اور سفراج صرف خشکی نہیں، یہاں تحریک ہوتی ہے خشکی سردی کی وجہ سے، سردی صرف خشکی عضو کی ذاتی خشکی سردی کی وجہ سے تحریک پیدا ہوتی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں خشکی سردی کی وجہ سے تحریک پیدا ہوتی ہے، اور ری کی وجہ یہی ہے ریا کی وجہ کہ ریا خشک سرد ہے اور اس کی وجہ سے انقباض پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا رولا نہیں مکیا ریا والا اور نہ چلا وہ نہیں وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ صابر صاحب کہہ رہے ہیں، میں کب کہہ رہا ہوں؟ یار پتہ نہیں وہ بھی صابر صاحب کی دلیلیں لاتے ہیں نا سامنے۔ آج تک میرے سامنے کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکا ریا والا۔ یہ نہیں اس طرح استاد محترم چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ اگر جیسے میاں جی نے پہلے لکھا تھا غدی عضلاتی، اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی رانا صاحب کے قانون کے مطابق، اگر غدی عضلاتی آپ بھی لکھ کے تو ہمیں وہ بتا دیں کہ وہ عضلاتی بڑھانے میں کیسے وہ شفا ہے جیسے حضرت صابر فرماتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا آسانی ہو جائے، کیونکہ پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی گزارش، جیسے استاد محترم نے، وہ بھی میرے استاد ہیں، یہ بھی استاد ہیں، ایک ہی تحریک ہم دونوں کو اگر کے موازنہ کر لیں گے تو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی ایک ہی چیز کو۔ اگر آپ غدی عضلاتی لکھیں اور اسے حضرت کے اس قانون شفا کے تحت ہمیں سمجھائیں کہ وہ کیسے ہم عضلاتی کو بڑھائیں گے، میں اسی قانون کے تحت میں نے بتایا کہ صابر صاحب اس قانون کو کس طرح توڑتے ہیں، صابر صاحب کس طرح توڑتے ہیں، میں نے یہ بتایا کہ غدی عضلاتی کو غدی صابی میں تبدیل کرتے ہیں صابر صاحب۔ نہیں تو یہ 3 انسانی زہر کو بھی پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ نہیں جیسے انہوں نے پھر لکھا کہ وہ نہیں بھائی، بات ہے کہ صابر صاحب نے اس کو عملاً کیسے بتایا ہے، ایک ہے لکھا ہوا، جی پھر صابر صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے عملاً بتاتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے آپ نے، وہ واضح ہے، یا یہاں جو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے وہ واضح ہے۔ صابر صاحب نے جب تحریک کا بتایا کہ تحریک کیوں ہوتی ہے، کیا آپ نے پڑھا اس کو؟ جی میں یہی سمجھنے میں نے یہی سمجھنے کے لیے آپ کو بتایا نا۔ آپ غدی عضلاتی حضرت لکھ دیں غدی جو پہلے عضلاتی میں دیکھیں، غدی عضلاتی تحریک میں کون سا عضو متاثر ہوتا ہے؟ میں وہی آپ یار یہ بات پہلے میں سوال کرتا ہوں نا، میں اپنے جو میرے پاس پڑھنے آتے ہیں میں ان سے سوال ہی کرتا ہوں۔ سوال ہی کرتے ہیں، بالکل سوال سے سمجھ آئے گی جو پوچھنے کے لیے غدی آیا ہے۔ عضلاتی نے آپ سے جو سوال کیا، اگر آپ اس کو سمجھے تو ہم بھی سمجھیں گے۔ آپ نے کیا سوال کیا؟ میں آپ کو آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو جگر کا کون سا حصہ جو ہے وہ تحریک میں ہوتا ہے؟ جگر کے 2 قدم ہے نا، غدد جاذبہ غدد ناقلہ اور غدد جاذبہ۔ تو جاذبہ ہوتا ہے نا، جاذبہ اب غدد جاذبہ کا مزاج کیا ہے؟ گرم خشک یار، مشکل تو ہے نہیں، کیا ہے گرم خشک ہے یار یہ غدد جاذبہ کا مزاج گرم خشک، ناقلہ کا گرم تر ہے۔ ایسے ہی سوال ہے۔ ایک منٹ بابا جی، انہوں نے بات کیا نا، میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ وہی بات کر غدد جاذبہ جو ہے ان کا مزاج گرم خشک ہے یا کچھ اور ہے؟ گرم خشک ہے۔ گرم خشک ہے، تو غدد ناقلہ کا کیا مزاج ہے؟ گرم تر ہے۔ غدی صابی غدی صابی گرم تر، گرم تر مانتے ہیں آپ؟ جب غدی عضلاتی کو غدی صابی میں تبدیل کریں گے غدد جاذبہ کی تحریک ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ ٹوٹی کہ غدد ناقلہ شروع ہو جائے گی، وہ تو غدد ناقلہ کی تحریک شروع ہو جائے گی۔ شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت تو کہہ رہے ہیں کہ عضلاتی کو بڑھانا ہے، نہیں عضلاتی کو کہا ہی نہیں ہے بڑھانا، تو ہمیں سمجھا دیں یار، ہم غلط چل رہے ہیں۔ نہیں عضلاتی کو انہوں نے نہیں کہا بڑھانا، ہے جناب، انہوں نے کیمیاوی قلت کو کہا ہے نا، کیمیاوی اثرات کو۔ ہیں یہاں دیکھ بابا جی انہوں نے کہا کہ کیمیاوی اثرات کو بڑھانا ہے۔ صابر صاحب سے غلطی ہوئی ہے، نہیں لیکن اصل یہ غلطی ہوئی ہے، وہ نبی ایک کا جگہ نمبر پر نہیں ہے، ایک منٹ نبی کی کا ذرا نمبر سوال نہیں ہے۔ ہے۔ صابر صاحب آپ ذرا غدی اعصابی میں یا ہمارے اس اس میں منع کریں یار، اس میں کچھ سننے کو میرا دل کرتا ہے۔ غدی اعصابی میں جو ہے نا کیمیائی خلط ثابت کریں آپ۔
गुद्दी साबी में कीमियावी किल्लत है, क्योंकि वो नाकला सफाई वाली है। गुदत दाखला सफाई वाली है ना, तो कौन सफाई सी तो तहरीक करना है, ज्यादा है? सफरा का सफाई करना है। ये गुदत क्या? ये भी थोड़ा कंफ्यूज है मामला। बिल्कुल गुद्दी confuse साबी- नहीं, आप कंफ्यूज बना रहे हो, एक मिनट, एक मिनट। confuse ये देख ले बना रहे हो हजरत, उनको। ये आप तो जरा हम- इधर देख ले, ये देख ले, ये गुद्दी कितना है? 75% हाँ। किस में ये तहरीक में? गुदत का मामला 75% हाँ। 75% है। हाँ। ये तरीक कितनी हो गई? 25%। 25%। ज्यादा क्या हुआ? तरी वो खुशकी पूरी है। लिखे ना जी, सिर्फ असाबी आपने लिख दिया, असाबी गुद्दी है या क्या है असाबी? यार यहाँ क्या लिखा है? उजलाती होती गुद्दी असाबी, ये गुद्दी असाबी लिखा हुआ नहीं है, ये गुद्दी असाबी गरम तर अच्छा ये इसको काटना, ये दो चीजें ना लिखा हुआ है या नहीं? ठीक है, वहाँ से समझ आ गई? मैंने दोनों चीजें पैदा की हैं, दोनों लिखी हैं, कि एक तरफ खुश्की है, एक तरफ तरी है। सही। जब गुदत जाजबा में तहरीक थी तो गरम खुश्क मजाज था और गुद्दी उजलाती तहरीक थी। जब गुद्दी असाबी हुआ, गुदत नागला में तहरीक है और गरम तर हुआ। कि वहाँ तो खुशकी बिल्कुल ही खत्म होगी ना, तरी ने नहीं उसको खत्म कर नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, हमने 25% उसको तरी दिया सिर्फ इसलिए कि जो 25 स्टोर को हजरत खत्म कर दिया ना। नहीं, 75 वो को। खुशकी थी। 75 को देखो तरी हरारत को निकाल रहा है। तरी हराम को निकाल रहा हाँ, है, तरी तरी हराम खुशकी को को निकाल- खत्म करने के लिए दी। नहीं नहीं, तरी वो भी हरारत को करनी है, निकालेगा। वो भी- तरी ने खुश्की को खत्म कर दिया ना। हाँ जी, आप क्यों नहीं मानते? नहीं। तो कह रहे हैं। तोड़ा हमने किसको? फिर उनकी बात अरे उनसे- तोड़ा हमने किसको? तोड़ा किसको? तोड़ा हमने किसने? बोला- उन्होंने नाकेला को नहीं, तरी ने नहीं तोड़ा, हरारत ने तोड़ा। हरारत ने तोड़ा उसको। हाँ जी। वो आप दे रहे हैं गुद्दी आसाबी, आप दे रहे हैं गुद्दी आसाबी। पहले आप हरारत देंगे और गुद्दी नाकेला काम करके उस हरारत का इखराज करेगा, मिजाज को एतदाल भी ले आएगा। खुश्की को हमेशा हरारत तोड़ती है, हाँ। कभी भी तरी नहीं तोड़ती। मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, जो मैं समझ नहीं चाह रहा। वो समझने के करीब थे, हजरत आगे थे। नहीं सर, मुझे नहीं समझ आ रही करीब थे ना। आप। मेरी बात जो है, वो किल्ली वहां पे अटकी हुई है जहाँ पे मैं लेकर आया था। ना वो समझा रहे, ना इनकी समझ आ रही है। गुद्दी अजलाती तहरीक है, जिस ये गुद्दी अजलाती तहरीक है, गुद्दी अजलाती। इसमें गुद्दी अजलाती तहरीक का मरीज आ गया मेरे पास, बात मेरी समझे। अब उसका गुद्दी अजलाती तहरीक, साबर साहब फरमाते हैं जिसको यरकान हो जाए उसकी गुद्दी अजलाती तहरीक है। गुद्दी अजलाती तहरीक के बगैर यरकान नहीं होता। पित्ते का मुंह बंद हो जाएगा, खून सफरा बात- खून में शामिल हो गया, शामिल हो गया। उसके कहते हैं नाखन पीले हो गए, आंखें पीली होगी, रंग पीला हो गया, पेशाब पीला हो गया, सारी चीजें हो गई। चीजें हो गई। यहाँ ये जो चीज लिखी हुई है कि खून में खुश्की है, अमली तौर पे जो है ना वो सफरा आ रहा है। अमली तौर पे सफरा आ गया ना। हाँ, सफरा- यहाँ पे लिखा हुआ है वो खून में, आपको खून में ये है। खून में ये है। खून की हम बात नहीं कर रहे, खून पर गलबा किसका है? सफरा का। सफरा का है। सफरा का इलाज आप खून का तो इस वक्त नहीं कर रहे हैं, इस वक्त तो आप हरारत का कमी कर रहे हैं आसाब से, तरी से। आगा जी, मैंने वो नहीं वो बात। सफरा जमा हो गया जिस्म में। जमा हो गया, जब स्टोर हो जमा हो गया, गया तो वहाँ मामला पानी यहाँ पेट ये- में पानी तक चला गया, उजलात इंतहाई तहरीर हो गए। तो नाकेला जब मेरी बात सुनने मेरा नहीं ख्याल है मेरी- कि एक में जब छोटी गल उजलात करा जी आसानी पैदा हो जब उजलात तहरीर में हो गए, मुझे ये बात समझ नहीं है कि जब उजलात तहरीर में हो गए तो उस तहरीर को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना है? आपने नाकेला को तहरीर दी। मैंने उसकी सफाई करनी है। सफाई करनी है। वो जो सफरा जमा हो गया था लेकिन उसको आपने मैं हमारा- कैसे निकालूंगा? राणा साहब, ये आपसे सवाल है। ये मैं मुझे समझा रहा है। मैं तो वही समझा ये रहा दो हूँ। चीजें ना, अरे या साहब, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है नहीं, या साहब नो, साहब का एक गलत किताब है, में या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। हजरत की सारी किताबों में ये मौजूद है, सिर्फ एक किताब में नहीं है। इलाज बिल किताब में मेरे- देख लें, करेल- मोबाइल- मैं- वो मैं जो आप- इल्मुल अदविया की देखिए, बात देखिए, कर मेरी रही बात है, सुनो। वहाँ भी